ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ اور مولانا نذر الحق قاسمی صاحب۔ مفتی شوکت صاحب سے ہم خواہش کرتے ہیں کہ ہمارے وہ علماء کرام جو اس وقت اپنے آرام گاہ میں ہیں ان کو اس طرح اجتماع گاہ میں لانے کی تھوڑی سی کوشش فرمائیں اور ان کی رہنمائی کریں۔ ارے گروان ہے مسلمانوں کے درمیان انتشار و اختلاف، اس عنوان کی ذات خیال فرمائیں گے محترم مولانا نذر الحق قاسمی صاحب، محترم خاصم العلوم جگتیال۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں انتشار سے بچو، اگر نہیں بچو گے تو فتفشلوا وتذهب ريحكم، تمہارا ایسا ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قابل قدر حاضرین گرامی، مولانا شاہ عالم صاحب نے جس آیت کی تلاوت کی ہوئی، اس آیت کے اندر اگر غور کریں گے مجھ کو جو عنوان دیا گیا ہے، اس عنوان کے تحت اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ دوسری چیز ولا تنازعوا، آپس میں لڑو جھگڑو نہیں، آپس میں اختلافات مت کرو، اور اس اختلاف کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا نقصان کیا ہوگا، خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اس صورت میں تم منتشر ہو جاؤ گے، تم بٹ جاؤ گے، اور پھر تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم کمزور پڑ جاؤ گے۔ تیسری چیز بتایا کہ اگر حالات کچھ ایسے ہو جائے، ایسی صورت میں وَاصْبِرُوا، صبر سے کام لیا کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس وقت ملک کی حالات کو جب ہم دیکھیں گے اور جہاں اپنی قوم کے حالات کو دیکھیں گے تو بڑا افسوس ہوتا ہے اس بات پر کہ اس وقت ملک مسلمانوں کو دبانے کی کوشش میں ہے، اور ہم مسلمان آپس میں افتراق و انتشار کے شکار ہو کر گئے ہیں۔ آج جبکہ ہر طرف ملک کے اندر افراتفری میں لوگ مذہبی چاہے سیاسی لحاظ سے افراتفری کے لوگ شکار ہیں، افتراق و انتشار کے شکار ہیں۔ شاید کہ ماضی میں کبھی کوئی ایسی مثال ہمارے لیے نہ ملے جو اس وقت کے حالات ہیں، جس طرح ہم منتشر بڑے ہوئے ہیں۔ زمانہ ماضی قریب میں بھی نہیں، بعید میں بھی ایسی مثالیں نہیں ملتی آپ کو۔ اس وقت حالات اور وقت یہ تقاضا کرتے ہیں کہ امت کے درمیان اتحاد ہو، اور گروہوں کے دلدل اور اس کے حصار سے نکل کر کے اسلام کے اس عظیم قلعے میں پناہ گزین ہو جائے جو دینی اور دنیاوی ہر لحاظ سے تمام انسانیت کے لیے فلاحی اور ترقی اور خوشحالی کا جو ضامن ہے۔ اس اسلام کے قلعے میں اگر ہم پناہ لے لیتے ہیں تو ہم کو اس کے ساتھ ساتھ بھی اسلام امن و شانتی اور اخوت و محبت کا یہ پیغام بھی دیتا ہے۔ اس لیے اس وقت ضرورت اس بات کی ہے ہم آپس میں متحد ہوں گے۔ کل سے ہم سن رہے ہیں متحد ہونے کی باتیں، اور خصوصاً اس بات پر زور دیا گیا کہ علماء اس بات پر کوشش کریں۔ دیکھیے جہاں علماء کا حق بنتا ہے اتحاد پر بات کرنے کا، وہیں پر عوام کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ کوشش کریں کم سے کم متحد ہونے کے لیے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک آدمی خود سے اپنے حالات کو بدلنے کے لیے کوشش نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حالت کو نہیں بدلتا ہے۔ کسی شاعر نے کسی کو کہا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ مولانا عاقل حسانی رحمۃ اللہ نے ایک مثال دی ہے، انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی مثال ایسی ہے جیسے خربوزہ، دیکھنے میں الگ الگ دکھتے باہر سے، لیکن جب اس کو کاٹو تو وہ اندر سے ایک ہوتا ہے۔ اور غیروں کی مثال ایسی ہے جیسے سنترا، دیکھنے میں ایک ہوتا ہے
छिलका उतारो सब अलग अलग होते हैं, लेकिन आज मुसलमानों की मिसाल खरबूजे की नहीं है, मुसलमानों की मिसाल आज संतरे की सी हो गई। हम देखने में एक होते हैं लेकिन अंदर से हम कटे हुए और बटे हुए हैं। मेरे भाइयों, इस वक्त मुसलमानों को कटने और बटने की जरूरत नहीं, और ये वक्त नहीं। सबसे बड़ा मसला और अलमिया ये है कि सैकड़ों खुदाओं के मानने वाले इस वक्त हमें बर्बाद करने के लिए एक हो जाते हैं, लेकिन हम एक खुदा के मानने वाले अपने बचाव और अपने दिफा के लिए नहीं हो सकते। क्या जरूरत इस बात की है ना? एक साहब अंगूर खरीदने के लिए गए, उन्होंने देखा कि कुछ अंगूर खोशे में लटके हुए और कुछ टोकरे में रखे हुए, दोनों की कीमत पूछी तो कहा कि जो खोशे में है वो 100 रुपए किलो है और जो टोकरे में वो 80 रुपए किलो। तो पूछा कि इसकी कीमत और इसकी कीमत में फर्क क्यों है? तो कहा कि ये खोशे में है और ये टूट गए। पता ये चला कि अगर इज्तिमाइयत होगी, अगर हम एक साथ मिल के होंगे तो उसकी कीमत अलग होगी, और अगर हम टूट जाएंगे तो मेरे भाइयों जैसे अंगूर की कीमत कम हो जाती है वैसे हमारी कीमत भी कम हो जाएगी। ऐसी मिसाल देखिए, एक उंगली को तोड़ना आसान है, दम है किसी को तोड़ने की, किसी में ऐसा दम नहीं होता है। इस वक्त हम मुसलमान जो बिखरे हुए हैं, इसके चंद वजूहात हैं। उनमें से एक वजह, हर आदमी अपनी दुकान चमकाने की कोशिश करता है, हर कोई अना का शिकार है कि बस मैं ही सबसे ज्यादा सही हूं, बाकी सब गलत है। ये नजरिया बदलना पड़ेगा। इसलिए किसी शायर ने कहा है कि जिस किसी को अना की हवा लगी, जिस किसी को अना की हवा लगी, फिर भी उसको न दुआ लगी न दवा लगी। तो ये अना के दरबार से भी निकलना है हमको, और इससे आगे बढ़ करके इत्तेहाद के लिए हमको चाहे जितनी कुर्बानियां देनी पड़ी हमको करना है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने उम्मत के इत्तेहाद के लिए बड़ी कोशिशें की हैं, और उन्होंने कहा है कि मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक। मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी, होते तो मुसलमान भी एक, फिरका बनती है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं? आज हम मुसलमान फिरकों में बटे हुए हैं। इख्तिलाफ को इंतिशार का नतीजा ये है कि आज हमारे लिए जो शरई उमूर है उन चीजों पर पाबंदियां आयद हो रही है। अजान के ऊपर पाबंदी आयद हो रही है, हलाल चीजों के खाने पर पाबंदी आयद हो रही है, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर हमले भी हो रहे हैं, और गैर जरूरी चीजों को जो हराम है उन चीजों को हमारे सर पर थोपा भी जा रहा है, फिर भी हमको शूर नहीं है। मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें 2 हिरन को लड़ते हुए देखा, बड़े सुकून से दोनों लड़ रहे हैं। इतने में एक शेर आया और एक वाले को शिकार कर लिया, दूसरा वाला शिकार हो रहा है, लेकिन पहले वाले को अभी शूर नहीं आया है कि खतरा हमारे सर पर आ गया, इसको छोड़ दो, जब भी इसको सिंह मारने के पीछे लगा। मुसलमान एक दूसरे मुसलमान को आज गिराने की कोशिश में है, जबकि हुकूमत और मुल्क इस वक्त मुसलमानों को गिराने की फिक्र में, फिर भी हम अपने बचाव के लिए कुछ नहीं कर रहे। काबिल मुबारकबाद है वो हजरात जिन लोगों ने इत्तेहाद के लिए और तमाम हजरात को, खुसूसन उलमाए किराम को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए ऐसी मजलिस का इनेकाद किया। अल्लाह तबारक व तआला सबको जज़ाए खैर दे। एक बात कह करके अपनी बात खत्म करूंगा। एक मसनूई ख्वाब जिसको किसी ने देखा नहीं, लेकिन हकीकत नहीं, लेकिन हकीकत की अक्कासी उससे होती है। किसी ने कहा कि मैंने रात को ख्वाब देखा। क्या देखा? कि जन्नत भी है, जहन्नम भी है, और जहन्नम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर मजहब और धर्म के लोग गए हुए, लेकिन हर मजहब के आदमी के पीछे कुछ फरिश्ते लगे हुए ताकि वो लोग जहन्नम की दीवार छलांग लगाकर भाग न जाए। लेकिन क्या देखा कि मुसलमानों के पीछे एक भी फरिश्ता सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर नहीं है। तो जहन्नम के दारोगा से पूछा, क्या है मुसलमानों की इतनी इज्जत यहाँ पर भी होती है? तो दारोगा ने कहा, बात हुआ नहीं जो तुम समझ रहे हो कि मुसलमानों की इज्जत है, वो नहीं। मसला ये है कि अगर कोई मुसलमान जहन्नम की दीवार छलांग लगाकर भागना चाहे तो दूसरा मुसलमान उसकी टांग पकड़कर खींच लेता है। तो मुसलमानों को उठने के लिए जरा सोचना पड़ता है कि टांग पकड़कर खींचने वाले वैसे बहुत सारे आदमी हैं। तो मेरे भाइयों, आज मसलक और मशरक को अपनी जगह रखते हुए इख्तिलाफ और इंतिशार की दीवारों को तोड़कर अगर इत्तेहाद और इत्तिफाक को कायम नहीं करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जो मुल्क बर्मा में हुआ वही हाल हमारे साथ होने लगे। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे अंदर इत्तेहाद, इत्तिफाक, उखुवत, मोहब्बत, मवद्दत पैदा फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाह। मौलाना नजरुल हक कासमी साहब बड़े अच्छे अंदाज से हम सबको खिताब कर रहे थे। मैं मौलाना से गुजारिश करता हूँ